Indian Society for Training and Development Aurangabad Chapter, National Institute of Personal Management Aurangabad आणि MGM University औरंगाबाद यांच्या संयुक्त विद्यमाने 3 दिवसीय एक्सपिरियन्शियल लर्निंग वर्कशॉप आणि चॅप्टर कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात आला. या वर्कशॉप व कॉन्फरन्सचा विषय होता लीडिंग ट्रान्सफॉर्मेशन अँड सिनर्जायझिंग ह्युमन रिसोर्स HR अँड नॅचरल रिसोर्सेस NR ह्युमन वेलफेअर. या वर्कशॉप व कॉन्फरन्सची सुरुवात कायझन यज्ञने करण्यात आला, ज्यामध्ये झाडाला पाणी देऊन वंदे मातरम, शांती मंत्र आणि मेडिटेशन सोबतच माणसानी माणसाशी माणसासम वागणे ही प्रार्थना घेण्यात आली. या वर्कशॉप कम कॉन्फरन्सचं उद्घाटन तुळशीच्या रोपाला पाणी देऊन करण्यात आलं. त्यावेळी आशिष गाडेकर, रजिस्ट्रार MGM युनिव्हर्सिटी औरंगाबाद यांची खास उपस्थिती लाभली. डॉक्टर प्रदीप कुमार यांनी स्वागतपर आपले मनोगत व्यक्त केले. आपले मनोगत व्यक्त करत असताना ते बोललेत की development of human resource or human capital index is important for optimal use of resources. Natural resources been respected in our culture. There are many instances, many shlokas in our scriptures and epics where natural resources are equated to God itself. I am just quoting one body from Japji Sahib, which is the sixth scripture, in which Guru Nanak says, Pavan Guru Pani Pita Mata Tat Mahat Divish Raat Daya Khile Sagal Jagat, which means that Pavan Guru, here is Guru. Pani Pita, water is father or sir, SIRE. Mata Tat Mahat, the earth has been equated to the mother, greatest mother. Divish Raat Daya, day and night are the two attendants, male and female attendants. Khele Sagal Jagat, in which the entire world moves. This gives us the importance of the sun. Sun is also the source. रवी कोलारकर, नॅशनल काउन्सिल मेंबर ISTD औरंगाबाद चॅप्टर यांनी ISTDचा परिचय करून दिला. विचार करायचो की NIPMचा पण मेंबर आहे आणि ISTDचा पण मेंबर आहे. आणि मी असा विचार करायला लागलो, जेव्हा आपण एखादा TV घेतो, एखादा मिक्सर घेतो, मोबाईल घेतो आणि ते वापरण्यासाठी आपल्याकडे एक खरं तर मॅन्युअल असतं. पण माणूस जेव्हा जन्माला येतो असं कुठलंच मॅन्युअल नसतं. आणि मी ISTD मध्ये आल्यापासून मला कळालं की वयवर्ष 7 ते वयवर्ष 70 कसं जगावं, कसं राहावं, कसं बोलावं हे मला वाटतं ISTD कडनं मी शिकलो. दॅट इज द इम्पॉर्टंट. श्री मनोज गुप्ता NIPM DPM ट्रस्ट यांनी NIPMचा परिचय करून दिला आणि त्यात ते असं म्हणालेत की Thank you. Just take 2 minutes because we are already getting late and we have a lot of luminary speakers to listen to. NIPM is Raman sir already told, is National Institute of Personal Management. It was formed in 1980, but its history goes back immediately after independence. As Colonel Pradeep sir told that it was all workers. That was the economy was based on workers. So there were 2 institutes, one in Kolkata and one in Mumbai. These were 2 major industrial centers. Kolkata, because they had a port, and Mumbai, obviously these are the 2 centers. So there were 2 institutes, Indian Institute of Personal Management and National Institute of Labour Management. ISTD औरंगाबाद चॅप्टरचे चेअरमन आचार्य जयप्रकाश बागडे यांनी या वर्कशॉप व कॉन्फरन्सचा कॉन्सेप्ट सर्व उपस्थितांना समजावून दिला. त्या बोर्डवर लिहिलं होतं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार त्यांनी तो मुद्दा घेतला. जेव्हा आमच्या समाजातील माणसांचे पाय ऐका नाही, जेव्हा आमच्या समाजातील माणसांचे पाय मंदिराकडे व मदिरालयाकडे जाण्याचे थांबवून ते पाय जेव्हा विद्यालयाकडे व वाचनालयाकडे जातील त्या दिवशी खऱ्या अर्थानं आमचा भारतातील माणूस स्वातंत्र्य उपभोगेल आणि
स्वराज्य स्थापना. डॉक्टर प्रोफेसर विलास सपकाळ MGM युनिव्हर्सिटीचे व्हाईस चान्सलर यांनी कीनोट ॲड्रेस दिला. यांच्या कीनोट ॲड्रेसमध्ये ते असं म्हणालेत की the International World Conference on Education for Sustainable Development, organized by UNESCO at Aichi Nagoya in Japan, where in the declaration they have mentioned that there are 4 important aspects as far as connecting knowledge with sustainability is concerned. As Colonel Pradeep Kumar has mentioned that the resources, as you know that it is mentioned that if there is imbalance between sustainable consumption of resources and generation of resources, we consume all human beings consume a lot of resources for oxygen, water, food, calories, energy. The consumption is becoming exponentially higher because of a lot of factors. So if there is imbalance between consumption of resources and generation of resources, it has direct impact on biodiversity. And when there is disturbance in biodiversity, it leads to climate change. डॉक्टर AC जोशी डायरेक्टर नॅशनल हेडक्वार्टर नवी दिल्ली यांनी मार्गदर्शनपर आपले मनोगत व्यक्त केले. कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे ISTD परिवार की तरफ से, नेशनल ऑफिस की तरफ से. जो थीम आप लोगों ने चुनी है वो बहुत ही रेलिवेंट थीम है. दिस थीम इज वेरी वेरी रेलिवेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट डे इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ द कंट्री. इंडस्ट्री 4.0 is a vision that evolved from the initiatives made by the German manufacturing industry in order to make it more competitive to a globally adopted term. Industry 4.0 is often used interchangeably with the notion of the fourth industrial revolution. श्री दिलीप कुमार देसाई रिजनल व्हाईस प्रेसिडेंट ISTD यांनी मार्गदर्शनपर आपले मनोगत व्यक्त करताना शुभेच्छा दिल्यात. But if you can't change, you accept the change. That will definitely make you happy. If you can implement, think well, then because of that behavior, you will be feeling well. और ये अगर महसूस करोगे, then life becomes joyful. और ये state of mental wellness ही है. Holistic wellness के लिए हमें people, planet और आज के ज़माने के लिए profit भी जरूरी है. ये तीनों चीज़ों आपको holistic wellness की तरफ ले जाएंगे. इंडो जर्मन टूल रूमचे जनरल मॅनेजर माननीय RD पाटील यांनी इंडस्ट्री 4.0 संदर्भात आपले मनोगत व्यक्त केले. या कार्यक्रमाचे आयोजक जयप्रकाश बागडे सर आणि जमलेले सर्व पार्टिसिपेंट्स. बागडे सरांनी मला 1 महिन्यापूर्वी फोन केला की कार्यक्रम आहे, त्या कार्यक्रमात तुम्हाला उद्घाटनला यायचं आणि बोलायचं. बागडे सरांना मी मला वाटतं 20 वर्षापासून ओळखतोय आणि 20 वर्षापूर्वी त्यांचा एक कार्यक्रम पण मी अटेंड केला होता ॲज अ पार्टिसिपेंट म्हणून. टुडे आय बीन आस्क्ड टू टॉक ऑन अ सब्जेक्ट इंडस्ट्री 4.0. Most of the people knows this terminology from last 3 to 4 years. The revolution in the world, the revolution in the industry is been took place from last 1 century, and every श्री राधारमण पाणीकर चेअरमन ISTD मुंबई चॅप्टर यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना व शुभेच्छा देताना असं म्हटलं की for inviting me on this conference on synergizing HR and NR human welfare and giving me the opportunity to make this presentation to you all. I have been asked to talk on how to have an efficient and effective trainer. I'm not an expert on training, but will share my perspective based on nearly 3 years of active training engagement in the area of regulatory training, which is more intense, focused,
and result oriented. I'm sharing my perspective by some bullet points. First is any trainer must understand the need for training. Why do we train people? From a general perspective, it is said that training tries to bring about behavioral change, but that is not always true. So, for any effective trainer, he must ask the first basic or fundamental question of his client. The client could be internal organization or external. या सेमिनारचे फॅलिसिटेटर डॉक्टर इंजिनियर विनय देवळाणकर, डायरेक्टर मनु इलेक्ट्रिकल्स वाळूज, औरंगाबाद यांनी इंडस्ट्री 4.0 यातील संकल्पना आणि तत्त्वे, सिद्धांत आणि त्यांची उपयोगिता व त्याची अंमलबजावणी केल्याने मानव कल्याणाला कशी प्रगती आणि गती प्राप्त होणार आहे. डॉक्टर नटराज रे, नॅशनल प्रेसिडेंट ISTD यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना आणि शुभेच्छा देताना असं म्हटलं की As an head of the Institute of ISTD, I would tell something regarding the ISTD because ISTD is one of the largest integrated HR and L&D organization in the country. Under the leadership of Professor J. Bagde, today morning the program is the Synergy HR and NR Human Welfare. The theme of this program is very apt and relevant to the current scenario. I must compliment to the Vice Chancellor of MGM and also NIPM Aurangabad chapter and ISTD members and the participants for organizing this program in the after pandemic. राम मार्लापल्ले, मेंटर, ॲडवायझर, इंडोरन्स ग्रुप यांनी आपल्या मार्गदर्शनात सर्व उपस्थित प्रशिक्षणार्थी आणि प्रशिक्षकांना मंत्रमुग्ध केले आणि त्यावेळी असं संबोधित केलं की and every organization is facing this question. Even I work in Tata's, where grandfather was there, father was there, and son was there. Three generation. But this is three generation from the family. What you are talking is three generations, not from the family, talent wise. It is not easy job to bring them together. But only thing is what you need to do. These three categories, goldies and the newcomers. You should understand the strength of each level, each category. ISTD औरंगाबाद चॅप्टरचे व्हाईस चेअरमन डॉक्टर इंजिनियर विहार राखुंडे यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करताना म्हटलं की Friends, today the topic given to me to speak with you is digital transformation of industry, that's small factories and small manufacturing. I think let us first understand what is the digital transformation is. So according to me, it's basically a buzzword nowadays because everybody talks about digital and everything is going digital actually. Pandemic has also taught us a lot on the digital. And earlier we used to meet in person. Pandemic taught us to meet us digitally by virtual meetings and all that. And I am also virtually meeting you today for this session. या सत्रामध्ये प्रशिक्षणार्थी आणि कर्मचारी व अधिकारीमधून काहींनी स्वतःला आलेली अनुभूती व अनुभवांची अत्यंत सुंदर पद्धतीने मांडणी सर्वांसमोर केली. तर ते 10 वर्षांत जेव्हा ते रॉड पद काढायची वेळ आली तेव्हा आपल्या हेडगावमध्ये सर्व ऍडमिट केलं. ते रॉड काढायची वेळ मग काढलं तर ते काढायची प्रोसेस चालू होती. पण डॉक्टर्स म्हटलं की हे जे रॉड टाकलेले गेल्या 10 वर्षापूर्वी टाकलेले आणि त्याचे इतकी म्हणजे इन्फेक्शन पसरले बॉडीमध्ये की ते आता ते आपण रॉड काढलं तर याच्या जीवनाला धोका आहे म्हटलं. आणि त्यांच्या घरची परिस्थिती एवढी वीक आहे की त्याचे वडील भाजी विकतात. भाजी चालूचा गाडा आहे आणि त्यांची एवढी कंडिशन होती की ते ऑपरेशनसाठी एवढे केअर करू शकत होते. शेवटी मग त्यांची आई त्यांचे भाऊ त्या मुलाचे भाऊ मला सांगत होते की सर काय करणार कसं करणार ह्याला कसं वाचवतं. पण डॉक्टर म्हटले जर आम्ही म्हणजे ऑपरेशन करू सर म्हटले पण नंतरची मी शाश्वत देऊ शकत नाही की हा वाचेल की नाही वाचेल. पंकजा इन्स्टिट्यूटचे डायरेक्टर आणि ISTD औरंगाबाद चॅप्टरचे चेअरमन प्रोफेसर आचार्य जयप्रकाश बागडे यांनी बॉस म्हणजे BOSS, बर्न आउट, स्ट्रेस सिंड्रोम आणि वर्क लेवल बॅलन्स याविषयी काही प्रात्यक्षिकं घेऊन सर्वांना मार्गदर्शन केले.
इथं 3 शब्द लिहिलेले आहेत. एनहान्सिंग रीडिंग कल्चर. आपल्या वाचन संस्कृती किंवा आपल्या वाचण्याची सवय ही आपल्याला वाढवायची. आपले स्टडी स्किल्स धारदार बनवायचे. शार्पनिंग स्टडी स्किल्स. आयुष्यभर उपयोगी पडणाऱ्या 3 गोष्टी आहेत. डेव्हलपिंग लायब्ररी हॅबिट्स. आणि हे करण्यासाठी आपल्याला सदग्रंथांचं पारायण करावं असं म्हणतात. सदग्रंथांचं पारायण करायचं म्हणजे काय? शब्द पर्पजफुली हेतुपूर्वक लिहिलाय सदग्रंथ. सदग्रंथ कोणते चांगले असतात? पहिल्या दिवसाच्या शेवटी आभार प्रदर्शन नॅशनल काउन्सिल मेंबर ISTD औरंगाबाद चॅप्टरचे श्री रवींद्र कोल्हारकर यांनी केला. त्यातच किन शब्दों में धन्यवाद करे हे गाणं सर्वांना ज्ञानस्थ स्थितीमध्ये बसवून करण्यात आलं. पसायदान पाठोपाठ राष्ट्रगीत घेण्यात आले. कॉन्फरन्सची पहिल्या दिवशीची सांगता सगळे सहभागी यांनी विविध कलागुण प्रदर्शन करून पूर्ण केलं. ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम. कुणाचं तरी येणं म्हणजे नुसतं येणं नसतं. कुणाच्या तरी काळजावर कोरलेलं सुंदर लेणं असतं. लोकसेवेचं व समाजसेवेचं देणं असतं. लोकसेवेच्या ध्येय रूपात अहोरात्र झटणाऱ्या व्यक्ती म्हणजे संदीप काळे सर. गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्सचे प्रिन्सिपल डॉक्टर रंजन गर्गे यांनी माझी ग्रंथसंपदावर बोलताना असं म्हटलं की या कॉन्फरन्ससाठी उपस्थित असलेल्या सगळ्या मान्यवरांचं पहिल्यांदा मी स्वागत करतो. मी डॉक्टर रंजन गर्गे. आय एम दी पास्ट चेअरमन ऑफ ISTD औरंगाबाद चॅप्टर. या सेमिनारचा कीनोट ॲड्रेस श्री सुनील कस्तुरे, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन्स्टिट्यूटचे डायरेक्टर आणि ISTDचे लाईफ मेंबर यांनी घेतला आणि ते कीनोट ॲड्रेसमध्ये असं बोललेत की एक माधव नावाचा कोळी आहे आणि तो मासे विक्रीचं काम म्हणजे मासे धरून आणणं आणि मासे विकणं त्याचं दुकान होतं तिथे. त्या दुकानावर पाटी काय होती? फिश सोल्ड हिअर. इथे मासे विकले जातात. या माधवला बरेच हुशार मित्र होते. त्याच्यातला एक मित्र एक दिवस म्हणाला की माधव तू मासे फक्त इथेच विकतोस ना म्हणे. तो म्हणे हो. तर तुझे अन्य कुठे ब्रांच आहे? या प्रसंगी ISTD नॅशनल व्हाईस प्रेसिडेंट श्री कुरियन डॅनियल म्हणतात की core around which you build the customizations. Now that core may vary by industry to industry or even from company to company, but within an organization it is really important to have that common core as people move around from place to place within an organization. And it is important to have a system that will allow you to manage that common core and yet provide distributor flexibility for how that common core, common foundation is utilized across the organization. Just as there is variation and customization about how each organization drives their deployment, we believe so also should the skills training and development and behavior training to be part of that process. So the skills development strategy of course need to align with the deployment strategy. A tactical problem is building the skills and the behavior change for the organization. The strategic aspect of that is taking that learning and organizational learning and having a system to apply it across the organization so that the deployment leader has the levers that they need to strategically deploy learning in order to accomplish specific business outcomes. So everybody needs to be. सिमंतिनी भावसार चेअरमन ISTD पुणे चॅप्टर आपल्या मार्गदर्शनात व शुभेच्छा देताना असं बोलल्यात की important skills that anyone can have, not just trainers, is resilience. What is resilience? We keep hearing this word, but what does it really mean? It's toughness, the capacity to recover quickly from difficulties, the ability to spring back,
And that is exactly what you have done. You have not let the setback of a postponed conference bog you down. You have sprang back with even more enthusiasm and organizing a very, very successful event. If all the trainers can emulate this never say die attitude, it will definitely help handle the most difficult situations, trainees, and topics. ISTD आनंद चॅप्टर गुजरातचे डॉक्टर राजू राठोड बोललेत की Hello friends. Profit maximization and wealth maximization are now becoming the old criteria to evaluate the performance of any companies and corporations. People, planet and profit are a very important criteria nowadays. So beyond profit, we have to see and think first regarding the planet, that how our company is going to strengthen the natural resources of the planet, and at the same time how we take care about the happiness of the people and well-being of the people who are our stakeholders. ISTD गोवा चॅप्टरचे चेअरमन अतुल विपिन शहा आणि त्यांची टीमने सुंदर असा संदेशामध्ये पुस्तक वाचनाचं महत्त्व पटवून देताना असं बोललेत की ISTD Aurangabad, congratulations and a wonderful conference ची शुभेच्छा. पुष्कळ कॉन्फरन्सेस होते, पण दिस कॉन्फरन्सचं टॉपिक आहे दॅट इज डिफरंट आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट सगळ्यासाठी. तुमच्या सगळे मेंबर साठी आमचं गोवा ISTDचं प्रणाम and congratulations. I am Atul Shah and with all our members सगळ्याला आमचं विचार आहे आम्ही शेअर करणार. Coming up first is our young secretary कृपा बारोट. दुपारच्या सत्रामध्ये मराठवाडा ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अँड डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग अकॅडमीचे डायरेक्टर प्रोफेसर श्री संदीप काळे यांनी एक्सिलन्स अँड इफेक्टिव्ह ट्रेनिंगवर अत्यंत सुंदर पद्धतीने परिणामकारकतेने मार्गदर्शन केले. या चारपैकी कुठे जरी एका ठिकाणी बदल झाला तर ट्रेनिंग घ्यावं लागेल. नाव व्हाय झालं, व्हेन झालं, नाव व्हॉट एल्स इज रिमेन. व्हॉट इज ट्रेनिंग? व्हॉट इज ट्रेनिंग देन? असं एखाद्या हॉलमध्ये सगळ्यांना गोळा करायचं, बसवायचं आणि कोणातरी स्पीकरवरून बोलवायचं, त्याला फाड 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 भाषण झाडायला लावायचं. इज इट ट्रेनिंग? इट्स नॉट लाईक इट. ट्रेनिंग काय? इट इज अ हायली प्लान्ड प्रोसेस. ट्रेनिंग इज अ हायली प्लान्ड प्रोसेस. यामध्ये सगळ्या प्लॅनिंगच्या सगळ्याच गोष्टी त्यामध्ये आल्या. व्हेन्यू, लोकेशन काय राहणार आहे, टायमिंग, रिसोर्सेस, रिसोर्स पर्सन्स, लॉजिंग, बोर्डिंग, ट्रेनिंग एड्स, ट्रेनिंग मटेरियल्स, ट्रेनर्स, ट्रान्सपोर्टेशन, फायनान्स, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये आल्या. आणि सगळ्यात महत्वाचं की काय शिकायचं आहे, लर्निंग कशाची करायची आहे, त्याचं प्रॉपर प्लॅनिंग लागेल. आपल्याला काय इनपुट द्यायचं आहे, जे इनपुट दिलं ते इनपुटचं अनालिसिस आपण कसं करणार आहोत, त्याचं असेसमेंट कसं करणार आहोत, आणि अल्टिमेटली जो काही खर्च करतो त्या ट्रेनिंग वरती त्या खर्चाचं आउटकम दिसलं पाहिजे. इव्हॅल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग. जर 1,00,000 रुपये खर्च करते एखादी ऑर्गनायझेशन एखाद्या एम्प्लॉई वरती, तर ती एक्सपेक्ट करते की 10 लाखाचं काम झालं पाहिजे त्या एम्प्लॉईकडनं. मग ह्या सगळ्या गोष्टी विचारात घेऊन जे आहे ट्रेनिंगचं काम करावं लागेल. या सेमिनारची सुरुवात निसर्ग गीत सागर की लहरों में यांनी झाली.
मिसेस रुपाली साकला आणि मिस्टर सागर साकला यांनी वृक्ष संवर्धनाबाबत डेन्स फॉरेस्ट ही संकल्पना व्हिडिओच्या माध्यमातून समजावून दिली आणि त्यावर ते बोललेत की त्यामध्ये आपल्याला आपली एअर प्युरिफाय करतात. जसं रासायनिक रिकमेंड केलेले काही प्लांट्स आहेत जे एअर प्युरिफाय करतात. ते आपल्याला कार्बन डायऑक्साईड ॲब्सॉर्ब करून ऑक्सिजन रिलीज करतात. असे जे प्लांट्स आहेत तेच प्लांट्स मी जास्त म्हणजे घेण्याचा प्रयत्न करते. ह्याच्यासाठी कन्सेप्ट होता की आपण प्रत्येक वेळेस आता आपल्या खूप घरांचा असा कन्सेप्ट झालाय की बिल्डिंग्सवर बिल्डिंग्स आहेत, म्हणजे नाही गार्डन नाहीये खूप जागेवर, ना स्कोप आहे तुम्हाला गार्डन करण्यासाठी. आणि तो त्या अनुषंगाने म्हणजे असा प्रयत्न केला की प्रत्येक घरात तुम्ही ते पॉट ठेवू शकता. तो स्पर्श, तो जो मातीचा स्पर्श, आता पहिल्यासारखा मातीचा स्पर्श नाहीये, तो मुलांना स्पर्शाची खूप गरज आहे. म्हणून ते नर्चरिंग करण्यासाठी ते प्लांट्स घरात ठेवले तर ते मुलं पाहतील, त्याला नर्चर करतील, त्याला वाढवतील, त्याला वाढताना बघतील. तो फील वेगळाच येतो जेव्हा तो मुलांना खूप आनंद देतो. आणि आपल्या मोठ्यांना सुद्धा बाय द एज, आपण जेव्हा एज होत जाते तेव्हा हे सगळे काम खूप छान वाटतात आणि ते करायला खूप आवडतं आपल्याला. त्या कन्सेप्टच्या हिशोबाने मी ह्या डे रुटीन लाईफ मध्ये, धावपळीच्या जीवनामध्ये आपण गार्डन मेंटेन नाही करू शकत, ते प्लांट. आता आपल्याला ही स्लाइड तर अशी जनरल आहे, म्हणजे सगळ्यांना मोस्टली याचे ट्रीजचे इम्पॉर्टन्स माहिती आहे. जसं आता एक क्लायमेट क्लीन करतं, जसं वॉटर, आणि मेंटेनिंग गॅसियस कंपोजिशन, जे ऍटमॉस्फिअर मध्ये जे ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड जे प्रपोर्शन पाहिजे ते प्लांट्सनी मेंटेन होतं. पॉलिनेटिंग क्रॉप अँड अदर इम्पॉर्टंट प्लांट, हे काही आहे जे आपल्याला कमी माहिती, खूप कमी लोकांना माहिती आहे. जसं पहिले भरपूर झाडं होते तर त्या पिरियडला कीटक, फुलपाखरू ते भरपूर होते. तर त्या केसमध्ये जे फार्मरला जे उत्पन्न मिळायचं ते जास्त मिळायचं. म्हणजे जे फुलपाखरू आहे ते एका झाडावरनं दुसऱ्या झाडावर जाऊन क्रॉस पॉलिनेशन हे करायचं, त्याच्यामुळे यील्ड वाढायचं. पण आता डे बाय डे जसं फॉरेस्ट कमी होत आहे तर तसं त्या हिशोबाने त्यांचं यील्ड किंवा त्याच्यावर खूप फरक पडला आहे. किंवा जे वेगवेगळ्या प्रजाती आहे आपला फुलांच्या, आपल्या फुलपाखरूंच्या किंवा पक्ष्यांच्या, त्या पण डे बाय डे कमी होत चालल्या. तसंच झाड ऑक्सिजन प्रोव्हाइड करतं, कूल द सिटी अँड स्ट्रीट. ट्री प्रिव्हेंट सॉइल इरोजन, जी जमिनीची जी माती वाहून जाते ते झाडामुळं तशीच राहते. ब्युटिफाय स्पेस, ट्री इन्क्रीजेस प्रॉपर्टी व्हॅल्यू. एक नवीन एक बेनिफिट मी स्वतः ऑब्झर्व केलं. एखादं जर आपण झाडाच्या खाली उभं राहिलो, म्हणजे खूप मोठं झाड आहे त्याच्या खाली उभं राहिलो तर आपल्याला कूलिंग इफेक्ट. औरंगाबाद येथील ITI गर्ल्स येथील प्रिन्सिपल श्री नंदकिशोर आहेरकर यांनी ITIच्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी घेतलेल्या प्रोजेक्टबद्दल माहिती देताना सांगितलं की सकाळी आपण प्रार्थना करून केलेलं, स्पेशली बागडे सरांनी आपल्याला सुरुवातीला सांगितलं, नंतर कस्तुरे सरांनी आपल्याला ट्रेनिंगबद्दलच बोलले होते. त्याचबरोबर दीक्षित सरांनी मध्ये मध्ये आपल्याला पुशअप छान प्रकारे केलेला आहे. म्हणजे सगळ्या विथ ॲक्शन सहित, सॉरी आपण म्हणतो म्हणजे तुम्ही त्या केलेल्या ज्या होत्या किंवा कसं चालतं ते कसे करतं ते एकदम छान वाटलं. त्याचबरोबर संदीप काळे सरांनी जे तर आपल्याला ट्रेनिंगच्या कशा मेथड्स आहेत त्या सगळ्या सांगितल्या, त्याच्यात आपण सगळ्यांनी घेतलं. याचबरोबर जे तर शेवटी सागवाजींनी जे तर आपल्याला म्हणजे जंगलामध्ये घेऊन गेले होते मस्तपैकी, फॉरेस्ट त्यांनी दाखवला आणि त्यांच्या संकल्पना, त्या वहिनींनी छान संकल्पना, म्हणजे नवीन संकल्पना आहे तशी ती, पण नवीन संकल्पना पण छान राबवली आहे, म्हणजे राबवता येण्यासारखी आहे ती. कारण सागवाजींचं माझ्याशी आमच्याशी थोडं संबंध आहेत आणि आमच्याकडं म्हणजे जवळजवळ माझ्या प्रिमायसेसमध्ये ITच्या प्रिमायसेस आम्ही 350 जवळ झाडं लावले त्यांच्याकडनं, आणि ते माझ्या मागे लावलेलं आहे. ते 300 झाडं अजून लावायची आहेत म्हणतात ते. टार्गेट आहे की आमच्या प्रिमायसेसमध्ये आम्हाला लावायचं लक्ष आहे त्याच्यात. त्याचबरोबर खंडागळे सरांनी आपल्याला जे तर लर्निंग मेथडबद्दल जे सांगितलं ते सरांच्या मागच्या टर्मलाही तुम्ही एक दिलं होतं सर, मागच्या टर्मलाही होतं ट्रेनिंगला. आणि वाचन संस्कृती तर वाढायलाच पाहिजे आणि वाचनाशिवाय आपल्याला पर्याय नाही. तिसऱ्या दिवशी सुद्धा कायझन यज्ञानंतर आत्मचिंतन से ही होगा आत्मपरिवर्तन आणि आरोग्यम धनसंपदा या प्रार्थनेनी झाला. दिवा पाहुनी लक्ष्मी येते, कौटुंबिक स्वास्थ्य वाढते. करू तिची प्रार्थना, मनोभावे करू तिची प्रार्थना. शुभम करोती म्हणा, युवा हो शुभम करोती म्हणा. शुभम करोती कल्याणम,
शुभम करोती कल्याणम. जेथे ज्योती तेथे लक्ष्मी, उभी जगाच्या सेवा धर्मी. दिशा दिशातून या लक्ष्मीच्या दिसती पाऊल खुणा. शुभम करोती म्हणा युवा हो, शुभम करोती म्हणा. शुभम करोती कल्याणम, शुभम करोती कल्याणम. या ज्योतीने सरे आपदा, आरोग्यासह मिळे संपदा. शत्रुबुद्धीचा विनाश होतो, सौख्य मिळे जीवना. शुभम करोती म्हणा युवा हो, शुभम करोती म्हणा. शुभम करोती कल्याणम, शुभम करोती कल्याणम. शुभम करोती कल्याणम, आरोग्यम धनसंपदा. शत्रुबुद्धी विनाशाय दीपक ज्योती नमस्तुते. दिव्या दिव्या दीपत्कार, कानी कुंडल मोतीहार. दिव्याला पाहून नमस्कार, त्रिवार नमस्कार. दिवा ठेवला देवापाशी, उजेड पडला तुळशीपाशी. माझा नमस्कार सर्व दिव्य भव्य निसर्गाशी अन महान मानवांपाशी. तिळाचे तेल कापसाची वात, दिवा जळो सारी रात. घरातली व्याधी पीडा घाण कलह, दुःख आळस नकारात्मक ऊर्जा बाहेर जावो. बाहेरची लक्ष्मी हवा सूर्यप्रकाश अन सकारात्मक ऊर्जा घरात येवो. सर्वांना ज्ञान संपत्ती उत्तम आरोग्य अन मनशांती लाभो. कीनोट ॲड्रेस डॉक्टर नरेंद्र वैद्य, जे प्रेसिडेंट आहेत आस्था फाउंडेशन औरंगाबाद, यांनी दिला. मी आपल्या ISTD तर्फे आमच्या सगळ्या डॉक्टरांतर्फे आपला खूप खूप आभारी आहे. परत एकदा मी आपल्याला सगळ्यांना खूप शुभेच्छा देतो निरामय आरोग्यासाठी. आणि सकाळी सांगितल्याप्रमाणे ह्या गोष्टी बाहेर कोणाला सांगू नका, कारण सगळ्यांना सांगितलं ना तर लोक आजारी नाही पडायचे, मग आमचा प्रॉब्लेम होईल. सांगा सगळ्यांना, नाही सगळ्यांना सांगा, खरंच कुणी आजारी पडू नये अशी आमची इच्छा. खरंच नसेल आपण दुसरं काही करू. ISTD नागपूर चॅप्टरचे चेअरमॅन डॉक्टर विजय फाटे यांनी उपस्थित सर्व लोकांना संबोधनपर मार्गदर्शन करताना असं बोलले की प्लेजर मिळतं ना. आपण कोणाचा तुमचा आवडता स्वीट कोणता आहे? तुमचं गुलाबजाम माहित होतं मला. आता एखाद्या पार्टीमध्ये गेले आणि मस्त छान गरम गरम मस्त गुलाबजाम दिसले, खाल्ल्यानंतर काय होतं तुम्हाला? प्लेजर. सो प्लेजर इज शॉर्ट लिव्ह. जे सरांनी एक्झॅक्टली बरोबर सांगितलं. Happiness is a long-term continuous process. So one who is seeker of happiness, okay. So one who is the seeker of happiness will only get happiness. And again, you cannot seek happiness because there is nothing called happiness is available in market. And you're going with money or resources to buy it. There's nothing like that. You have to live your purposeful, meaningful life. The moment you live your purposeful, meaningful life, happiness is a byproduct. So what you're seeking then is how to live a meaningful and purposeful life. And that's it. Holistic wellness is revolved all around. There's only one concept of living a meaningful and purposeful life. Any doubt? Any questions? Any differences of opinion about this? मराठी मध्ये कळलं सगळ्यांना? म्हणजे आयुष्याचा काय उद्देश आहे? सर आता तुम्ही सांगा. मिनिंगफुल आणि पर्पजफुल. पर्पज काय डिपेंड करतो? माझ्या जगण्याचा हेतू काय? हेतू 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 काय? उद्दिष्ट. उद्दिष्ट आणि ते उद्दिष्ट मला माझ्या आयुष्याचं सार्थक करून घेतात. सार्थकता. थँक्यू सर व्हेरी मच. MGM मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटलचे डीन डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी यांनी सर्वांना असं सांगितलं. आरोग्य आता सरांनी सांगितलं की राहण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, तर ते मला बोलण्यासाठी ते निमंत्रित केलेलं आहे. जर तुम्ही जर पाहिलं की आरोग्य राहणं हे नैसर्गिक आहे, हे आरोग्य असणं हे नैसर्गिक आहे. पण
रोगी राहणं हे अनैसर्गिक आहे. हे हेल्दी चांगलं तंदुरुस्त राहणे खूप नैसर्गिक आहे. पण आज दुर्दैव असं आहे की ज्या गोष्टी नैसर्गिक होत्या, सहज होत्या, ज्या शाश्वत होत्या, त्या गोष्टी शिकण्याची आपल्यावर वेळ आलेली आहे. ते समजून घेण्याची आपल्याकडं आता गरज पडत आहे. जसं मी नेहमी माझ्या बाकीच्या व्याख्यानामध्ये सांगत असतो की हरणाला कधी त्याच्या बछड्याची काळजी कशी घ्यायची, किंवा वाघाला त्याच्या बछड्याची कशी काळजी घ्यायची, की त्याला काय शिकवायचं आणि त्याला काय शिकवू नये, त्याच्याशी कसं वागायचं, हे सांगायची आजपर्यंत कधी वेळ आलेली नाही आहे. अनफॉर्च्युनेटली आपल्याला ती सांगायची वेळ आलेली आहे. तर हे अनैसर्गिक आहे. ज्या गोष्टी नैसर्गिक आहेत, ज्या टाइम टेस्टेड आहेत, या सगळ्यांसाठी चांगलेल्या आहेत, एक लक्षात घ्या. अशोक देशपांडे, चेअरमॅन ISTD नाशिक चॅप्टर, असं बोललेत की Dear friends, good morning. At the outset, I appreciate and congratulate ISTD Aurangabad chapter, especially Chairman Professor Jayprakash Bagde and his team for organizing 3 days conference in Aurangabad on synergizing HR with respect to the holistic well-being and enhancing 5 P's, especially personality, prosperity, productivity, persona and peace. Under this title, I am delighted to share a very short video on science of yoga which harmonize body and mind together if practiced as a way of life, and it really goes beyond 5 P's as described earlier as the Indian heritage science of yoga. Friends, title of my talk is Yoga is the best tool to enrich your life. As you know, in the recent past and now, good health and well-being is one of the prime sustainable development goal in many individuals. We all aspire to ensure to health and well-being by using the cheaper, better and faster tool. त्याच पाठोपाठ ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयाच्या BK दीपा दीदी यांनी स्पिरिच्युअल वेलनेस वर उद्बोधन केले. को पहचानना, जितना कनेक्शन हमारा उसके साथ अच्छा हो जाएगा, आप अनुभव कर पाएंगे कि कई ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी ठीक भी हो जाती, क्योंकि मन में कई प्रकार के थॉट्स आते हैं. उसमें आपको मुख्य उसके ऊपर मन अटेंशन देना है सकारात्मक विचारों पर, पॉजिटिव थिंकिंग और नेसेसरी. उतनी 2 बातें, क्योंकि हमारे थॉट्स जो होते हैं नेगेटिव भी चलते हैं, वेस्ट भी चलते हैं, अननेसेसरी भी चलते हैं. तो नेगेटिव में आता है हम ज्यादा से ज्यादा पास्ट में जीते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये नहीं होना था, ये नहीं होता था तो आज ऐसा होता. तो नेक्स्ट जो होता है फ्यूचर की ज्यादा चिंता करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. और जो मेन रोल हमारा प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का मीनिंग होता है गिफ्ट जो भगवान ने हमको ये प्रेजेंट लाइफ दिया है. इस लाइफ को जीना छोड़ के हम पीछे का सोचेंगे, आगे का सोचेंगे. 100% अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है दिनचर्या में, 50% वो पास्ट में जीता है. अपने आप चेकिंग करना, पीछे का सोचता है जो हो चुका है, विदिन 1 मिनट पीछे का भी क्या करता है, वो सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ. और फिर आगे 50% जो बचते हैं उसमें 40% वो भविष्य की चिंता करता है, क्या होना है, कैसे होना है, जॉब रहेगी नहीं रहेगी, बच्चों के लिए क्या करना है, फैमिली के लिए क्या करना है, ऐसी बातें. बचते हैं 10%, उसमें 5% नेसेसरी थॉट्स, उठना है, सोना है, ऑफिस जाना है, खाना है, इनसे मिलना, 5% नेसेसरी थॉट्स. और बचते हैं 5%, उसको हम वर्तमान में जी रहे. श्री शिवप्रसाद जाजू, प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर औरंगाबाद यांनी मार्गदर्शनपर व्याख्यानातून असं सांगितलं की बारीक गोष्टीकडे विनाकारण आम्ही लक्ष घालतो. बॅचलर असतो त्यावेळेस आई वडिलांच्या बारीक गोष्टीकडे लक्ष घालतो. लग्न झाल्यावर अर्थात बायकोकडे स्कोप मिळत नाही म्हणून तिथं घालता येत नाही लक्ष, मजबूरी आहे. पण नंतर शेजाऱ्याकडे लक्ष घालायला सुरू करतो. मुलं झाली की त्यांच्या बारीक गोष्टीकडे लक्ष घालतो. उपयोग नाही त्याचा. मी तुम्हाला एक सांगतो, आता पण मी डॉक्टरांचं ऐकलं, तुम्ही सकाळी मेडिकल सायन्स हे ते सगळं
माझा एक डॉक्टर मित्र आहे, तर माझ्याबरोबर 12वी सायन्सला होता. मी 12वी सायन्स नंतर इंजिनिअरिंग केलं आणि त्यांनी मेडिकल केलं. हे गेलं 1-2 वर्षाचा कोविडचा पिरियड सोडून द्या, पण मी आवर्जून 15-20 दिवसानं त्याच्याकडे गप्पा मारायला जायचो. ऑर्थोपेडिक सर्जन असल्यामुळे मला अनेक गोष्टी मेडिकल सायन्सच्या सांगायचा. मी आमच्या इंजिनिअरिंगचं त्याला काहीतरी फेकायचं याच्यासाठी की जे समोरच्याला कळत नसतं ते सांगितलं त्याला फेकणं. त्याला काही माहीत नसायचं आमच्या इंजिनिअरिंगमध्ये काय होतं. ते इंडस्ट्री 4.0 मला तर आश्चर्य वाटले असेल. इंडस्ट्री 6.0 पण आलेलं आहे. 4.0 तुम्ही ऐकून आश्चर्यचकित झाले, काही वक्त्यांनी तर त्याचा उल्लेख केला. इंडस्ट्री 6.0 पण आलेलं आहे. मी सांगायचो. एके दिवशी त्या माझ्या डॉक्टर मित्रांनी मला फिंगर मेकॅनिझम बद्दल सांगायला सुरुवात केली. डॉक्टर प्रदीप कुमार, चेअरमॅन ऑर्गनायझिंग कमिटी अँड कंट्रोलर ऑफ MGM युनिव्हर्सिटी औरंगाबाद यांनी पॉवर ऑफ योगा वरती उद्बोधन केलं. On behalf of the MGM University, which is a partner in the organization of this event, I thank each one of you for coming here, participating in the workshop. And more important than that, though participation is also very important, all the speakers who have come here voluntarily with the invitation of mostly from Shri Bagde sir. I thank them all for sharing their views and educating all of us on various aspects of life. HR के बारे में जो information or जो education which we have got here from the speakers, it is unparalleled. It is very thought-provoking and very important for our personal development and growth. So thanks to each one of them who had come here. And the participants, of course, are the heroes. They have, I'm sure, derived maximum benefit from the event. And I can assure you that whenever ISTD organizes a workshop under the leadership of Jayprakash Bagde sir, it is always very nice. This is the second conference or the workshop which has been held here in this hall. And with sir's motivation and under his leadership, the workshop is always beneficial to all of us. And I personally thank sir, who is the one-man army who drives this workshop. And I'm sure in future also he will take initiative to organize such workshops. And once again, sir, thank you so much for giving such a nice, motivating talk out of your experience. And I'm sure I personally have benefited a lot from it. I'm sure I'll be practicing many things out of this, whatever you have said. And all participants and members of ISTD, we have also benefited from this and will benefit in future also. आचार्य जयप्रकाश बागडे यांनी वर्कशॉप व कॉन्फरन्समधून ज्या गोष्टी माहिती झाल्यात, ज्या सर्वांच्याच वैयक्तिक आणि सामाजिक आणि करिअरमध्ये त्या कशा वापर करून घ्यायच्या, ट्रान्सफर ऑफ लर्निंग कसं करायचं याबद्दल महत्त्वाच्या टिप्स दिल्या. मंचावरील सर्व माननीय आणि बंधू आणि भगिनींनो, गेल्या जवळजवळ 2-2.5 वर्षापासून आम्ही सगळे ISTD मध्ये सिनियर मेंबर जे आम्हाला प्रेरणा देत होते, आम्हाला आमची मनशक्ती वाढवत होते, त्यांच्याबरोबर चर्चा करत असताना आपल्या औरंगाबादच्या वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशनचं आम्ही ट्रेनिंग नीड्स अनालिसिस केलं की आमच्या माणसांना काय हवंय, त्यांच्या गरजा काय, प्रशिक्षणाच्या गरजा, ते लक्षात घेऊन डिझाईन ऑफ ट्रेनिंग तयार केलं. त्याचा प्रोग्राम शेड्यूल काय असावं, कसं असावं. आणि या 3 दिवसाच्या या कार्यक्रमाला मुद्दाहून नाव दिलं एक्सपिरियन्शियल लर्निंग वर्कशॉप. एक्सपिरियन्सेस घ्यायचे, त्यातून आपल्याला लर्निंग करायचंय. आणि पुढचा शब्द दिलेला आहे की ही एक चॅप्टर कॉन्फरन्स आहे. नावाला चॅप्टर कॉन्फरन्स असली तरी संपूर्ण नॅशनल कॉन्फरन्स सारखे आपण या ठिकाणी स्पीकर्स बोलावले आहेत. या ISTDचे अगदी नॅशनल लेवलवरचे जे प्रेसिडेंट आहेत, व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत, रिजनल व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत,
वेगवेगळ्या चॅप्टरचे चेअरमन आहेत, या सगळ्यांचे व्हिडिओ आपण बोलावले. त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे. अनेक प्रकारचे विचार, अनेक प्रकारचे थॉट्स, अनेक प्रकारचे इमोशन्स याची ही देवाणघेवाण झाली. आणि म्हणून दोस्तो, याच्यातून एक 2 संदेश घेऊन जायचे आहेत फक्त, की जे तुमच्या आयुष्याला एक वेगळं वळण देतील आणि तुम्ही हॅपी, हेल्दी आणि वेल्दी बना. ते आपल्या हातात आहे. आणि म्हणूनच एक खारुताईचा वाटा द्यायचा आहे आपल्या स्वतःच्या जीवनासाठी आणि इतरांच्या जीवनाला देखील वेगळी दिशा देण्यासाठी. पहिलं आहे, सदा सर्वदा सत्संगतीत राहा. चांगल्या प्रकारचे जे निष्णांत, तज्ञ, अनुभवी, हुशार, सुसंस्कृत, सदाचारी माणसं जिथं जिथं भेटतील भरपूर आहेत, फक्त शोधावं लागतं. जसे आपण ही एवढी सगळी माणसं आपण इथे आपल्या समोर प्रेझेंट झाली, वेगवेगळ्या क्षेत्रातली माणसं निवडली आहेत आपण लक्षात. एक सेवा आता जाजू सरांचं जेवढं मार्गदर्शन ऐकलं, मला सांगा अशा प्रकारचं मार्गदर्शन आपण कितीदा ऐकलंय आपल्या आयुष्यात. काल ते काळे सरांचं, आमच्या कस्तुरे सरांचं, दीक्षित सरांचं, एक से बडकर एक. पण हे केव्हा शक्य आहे? आम्हाला चांगल्या लोकांच्या संगतीत राहावं लागतं, त्यांच्याशी सुसंवाद साधावा लागतो, त्यांच्या सहवासात जगावं लागतं आणि तेही आनंदानं जगावं. आणि दुसरी गोष्ट आहे, लोकांमध्ये राहत असताना ते लोक कुठल्याही लेवलची असतील, आपल्या कुटुंबीय असतील, समाजातले असतील, आपल्या संस्थेतील, आपल्या कंपनीत असतील, कुठेही असतील, त्यांच्या बरोबर नेहमी सदविचारांची, सदकल्पनांची, सदानुभवांची, सदवस्तूंची, सदकृत्यांची, सदग्रंथांची देवाणघेवाण करा. या कॉन्फरन्सची वैशिष्ट्य म्हणजे 3ही दिवस यांची सुरुवात झाडाला पाणी देऊन करण्यात आली, ज्यातून झाडे लावा आणि झाडे जगवा हा संदेश देण्यात आला. सात्विक आहार देण्यात आला. सर्वजणांनी ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन घ्यावं म्हणून ॲक्टिव्हिटी घेण्यात आल्या आणि सर्वांनाच समान संधी देण्यात आल्या. सर्व पार्टिसिपेंट्सला बुके न देता बुक देऊन करण्यात आलं. सर्वांना प्रशस्ती पत्रक देण्यात आले आणि या कार्यक्रमाची सांगता पसायदान आणि राष्ट्रगीतनी झाली.